अमूरा बारे वेखते हाँ जिहड़े पाप सदूम अते अमूरा शहर दे विच होए आ, जेकर वो पाप साडे नगर दे विच पाए गए, जेकर साडे शहर विच पाए गए, जेकर फॉरन कंट्री विच पाए गए, यूरोप कंट्री विच पाए गए, वो देश भी तबाह हो जाएंगे। वो देश भी तबाह हो जाएंगे जिन्हां देशों में, जिन्हां नगरों दे विच, जिन्हां शहरों दे विच जेकर ये पाप पाए गए। बड़े ध्यान दे के सुनना है, जिन्हां नगरों में, जिन्हां शहरों में जिहड़े यूरोप कंट्री आ, फॉरन कंट्री आ, अरब कंट्री आ, कोई भी देश है, जेकर उन्हां देशों में इहो जे पाप पाए गए वो नाश हो जाएंगे। क्योंकि वचन समझाना करदा जो जो पाप वधदा है, जदों जदों पाप वधदा है ते कहंदा उदों धरती नाश दे नेड़े तेड़े पहुंच जाती है। धरती जिहड़ी आ नाश दे नेड़े तेड़े पहुंच जाती है। उदों एक भयानक आफत आउंदी है जिहदे करके कई लोग नाश हो जाते हैं। ऐसे पाप हैं जिहड़े सदूम ते अमूरा शहर दे विच सन। बड़े ध्यान दे के सुनना है, सिर्फ 5 पाप दसे जाएंगे, 5 ही पाप उत्थे सन, वध पाप नहीं होए। 5 पापां दे कारण जिहड़ा सदूम ते अमूरा शहर जिहड़ा है गर्क हो गया सी। क्योंकि हर एक पाप की, हर एक इंसान की एक सीमा होनी चाहिए आ। जिस तरह मैं उदाहरण देन लगा हाँ इंसान की, जदों इंसान दे विच जिहड़ा बीपी है, जिहड़ा बीपी है कईयां दा वधदा ते कईयां दा घटदा, इहदी भी परमेश्वर ने एक सीमा बनाई है। जदों बीपी वधदा है, जदों बीपी वध जाता है ते सब तो पहला उहदियां निशानियां ने उहदा सिर दर्द होवेगा, उहनूं चक्कर आउण लग पैणगे और हड्ड पैर दुखण लग पैणगे। ते जेकर ब्लड प्रेशर जिहड़ा हाई लेवल ते चला जावे ते जिहड़ी आ दिमाग की नाली फट जाती है, ते जदे करके इंसान की हो जाती है, मौत हो जाती है। इसे तरह जेकर इंसान दे विच जिहड़ा बीपी है घट जावे, डॉक्टर जेकर वेखदे आ बहुता घट जावे ते दोवें इंसान की हो जाती है, उदों भी मौत हो जाती है। इसे तरह जदों इंसान के अंदर पाप पैदा होता है ते उदों वो भी की हो जाता है, खत्म हो। क्योंकि वचन बयान करता पाप की मजदूरी की आ मौत। अजी और ना बोलोगे पाप की मजदूरी की आ मौत, पाप की मजदूरी की आ मौत। सब बोलोगे हालेलुया, हालेलुया। आओ बड़े ध्यान दे के सब सुनते हाँ। पहला पाप केड़ा, किसी ने शर्माना नहीं आ, किसी ने शर्माना नहीं आ। सच्चाई नूं जानोगे, सच्चाई तुहानूं भी करेगी, याद करेगी। बड़े ध्यान दे के सुनते रहना है। पहला पाप केड़ा है, आओ असीं पाप वेखदे हाँ परमेश्वर का वचन की समझाना करता है। उत्पत्ति ग्रंथ उसका 19 अध्याय ओदी 1 तो लैके 5 तक वचन पढ़ते हैं हाँ। वचन की समझाना करता है, अज पढ़ते हैं हाँ। उत्पत्ति ग्रंथ 19 अध्याय 1 तो लैके 5 तक पढ़ते हैं हाँ। उपरंत 2 दूत शाम ਨੂੰ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਦੀ ਡਿਓढ़ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਔਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਕੱਟਾਂਗੇ। जहाँ उन्होंने बहुत ही कहने पिया तो वो उस बार मुड़ के उहदे घर गए और उसने उन्होंने मेहमानी की पतीली रोटी पकाई तो उन्होंने खाधी। पर उन्होंने लम्बे पैण तो पहला सदूम नगर के मनुखा ने कि गभरू की बुढ़ा सब पासों उसको घेर लिया, उस घर को घेर लिया और उन्होंने लूत को हाथ मार के आख्या कि वो मनुष्य कितने हैं जो अज रात तेरे को आए हैं, उन्होंने साढ़े को बाहर लिया तां जो असीं उन्होंने जाणीए। सब बोलो हालेलुया। लूत दे कोल 2 स्वर्गदूत आए आ। स्वर्गदूत दे कोल आया सदूम शहर दे विच स्वर्गदूत 2 आए आ और लूत दे नाल कुछ गल्लां करदे आ। पर लूत कहंदा है आओ साडे घर विच चलीए, कुछ खाना पकाउने आ
जद ਜਿਹੜੇ स्वर्गदूत उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਈ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ स्वर्गदूत ਜਿਹੜੇ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। परमेश्वर ने चाहा भी मैं स्वर्गदूत भेजे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਈ ਬੁੱਢੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਇਹ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਸੀ ਇਹ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਪਾਪ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਐਸੇ ਪਾਪ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਗਰਕ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਵਰਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
मीह दे थां अग ते गंधक बरस सकदी है उदों जदों इंसान आपस विच विचार करन लग पैंदे आ तीवियां दे नाल करन लग पैंदियां पाप क्योंकि एक पहला पाप है। इस पाप तो सबना ने की करना है बचना है और आप भी नहीं बचना होरां नूं भी बचाउणा है। ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ जी हुण जिहड़े बाकी चार पाप आ वो चार पाप किहड़े आ बड़े ध्यान करके सबना ने सुनना है। ये ते एक पाप होया है मनुख दे नाल विचार करन लग पए सन तीवियां दे नाल विचार करन लग पईयां सन। बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। हाँ जी पढ़ देना है एक बारी। इसे तरह नरवी नारियां नाल सुभावक काम छड्ड के नारियां दे नाल अपनियां घर वालियां नूं छड्ड के अपने मर्दां दे नाल विचार करना चालू कर दिता। उत्थों दे लोकां ने माफ करना कोई शर्म वाली गल नहीं आ। वचन स्पष्ट कह रहा है अपनियां घर वालियां नूं छड्ड के ते मर्दां दे नाल विचार करना चालू कर दिता। पहला पाप उदों होया है। अज भी जेकर कोई इहो जिहा काम करदा है ओ घर ते ओ शहर बर्बादी दे नेड़े तेड़े है। ओ घर ये ना कहे मैं बच जावांगा ओ शहर ये ना कहे मैं बच जावांगा। बचन दा कोई हीला नहीं आ। जेकर बचना है ते पाप नूं छड्ड देवे ते माफी मंग लवे। जदों माफी मंगेगा अग ते गंधक दे कोल बच जावेगा। जेकर बचना है ते सानू ए होरां तक वचन पहुंचाउणा चाहिदा है भाई इहो जे पाप किते शहर विच ते किते घरां विच पाए जाने चाहिए नहीं चाहिए। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन की समझाना करदा एक ऐसे शहर दे विच पढ़ के वेखदे शहर बारे यहूदा दी एक ही पत्री है एक ही ओदा अध्याय है ओदी 7 तक पढ़ के वेखदे हां वचन की समझाना करदा है। यहूदा दी एक ही पत्री है एक ही उसका अध्याय है ओदी 7 तक पढ़ के वेखदे हां वचन की समझाना करदा है। जिवें सदूम अते अमूरा अते उन्हां दे नाम शाम दे नगर इन्हां वांगू हरामकारी करके अते पराए शरीर दे मगर लग के संदीपक अग दी सजा भोगदे होए। हां जी कहंदा संदीपक अग दी सजा अपने शरीरां नूं छड्ड के ते होरां शरीरां मगर लग के ते होरां दे शहर भी होर गर्क हो गए ते अज भी हो रहे आ। ते जिन्हां शहरां विच आफतां आउंदियां ने जिन्हां शहरां विच मुसीबतां आउंदियां ने जिन्हां शहरां दे विच बड़े भुचाल आउंदे आ जिहड़े गर्क हो जांदे आ उन्हां शहरां विच इहो जिहे पाप हुंदे आ तां ओह धरती अस्थिर नहीं रहिंदी तां करके धरती जिहड़ी डोल जांदी आ तां करके ओह जगह ते जिहड़े लोक हुंदे आ खत्म हुंदे जा रहे आ क्योंकि ओह अपने शहर वाल ध्यान नहीं देंदे। जिहड़े सिੱਖਿਆ देण वाले आ ओह सिੱਖਿਆ नहीं दे रहे सही ढंग दे नाल उन्हां नूं सिੱਖਿਆ देनी चाहिदी आ। आपो अपने शहरों दे विच भाई किते ए पाप किते इन्हां शहरां विच पाया जाए ना पाया जाए। इन्हां पापां दे कारण अग ते गंधक आकाशों बरस सकदी आ। सब बोल हालेलुया जेहड़े ढिले ने जोर नाल बोल हालेलुया हालेलुया। जेहड़े ढिले आ ढिले जे ते जेहड़े जागदे आ जोर नाल बोल हालेलुया जागदे आ जोर नाल बोल हालेलुया। जिन्हां दी बाहां भी दो दोवें खड़ियां करके बोल हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ असीं होर वेखदे आ चार पाप किहड़े आ। एक पाप बारे जानकारी होई आ और जिहड़े होर चार पाप ने सिर्फ एक ऐप दे विच ने एक ही ऐप होवेगी ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2-4 ਆਇਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ
ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਬਚਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਟਿਕਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਣਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਵਚਨ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਿਜਕੀਆ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 49 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਿਜਕੀਆ उसका 16 अध्याय ਉਹਦੀ 49 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਦਾ ਅਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਵੇਖ, ਹਾਂਜੀ ਆਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਸਦੂਮ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਪਾਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਪਾਪ, ਵੇਖ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਦਾ ਔਗਣ ਇਹ ਸੀ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਦਾ ਔਗਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਪ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ? ਕਮਾਂਡ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਇਹ ਸੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 16 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦੀ 18 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦੀ 18 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦੀ 12 ਐਤ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ, ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ 6 ਐਤ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਸੀ ਸਦੂਮ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਘਮੰਡ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੀਸਰਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਜੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਜੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਰਜੇਵਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੇਟੂ। ਪੇਟੂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪੇਟੂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਪ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੈਗੇ ਆ।
ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਪਾਪ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਮੰਗਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਦੇਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਸ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ ਹਾਲੇਲੂਆ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਾਪ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੀਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਹਾਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭੱਜ ਕਬਰ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਵੀ ਭੱਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪ ਬਚੀਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੋਮ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪਾਪ ਸੀ ਚੌਥਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਜੇਵਾ ਤੇ ਭਾਗਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਗਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਭਾਗਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਪਾਪ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਪ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਆਇਤ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਤਸਲੋਨੀਕੀਆਂ
ਉਹ ਤਾਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਔਰ 11 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਖੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਈ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸੂਤੇ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਸੂਤੇ ਕਈ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਸੂਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਿਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਜੀਨ 8 ਅਧਿਆਏ 32 ਅੱਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ। ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਈ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸੂਤੇ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸੂਤੇ ਟੇਢੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਹਲਾ ਪਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪਾਪ ਵੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਸੋਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ। ਸੋਹਣੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਾਈ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ੱਕ ਚੱਲ ਪਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀਰ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬਚੀਏ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਾਪ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਨਿਜਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਪ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਵਤਾਂ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਪ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖਿਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਸੜਦਾ ਤੇ ਸੜੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਘਮੰਡ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਘਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ 4 ਅਧਿਆਇ 17 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਯਾਕੂਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ उसका 4 अध्याय और 17 पढ़ने हाँ। सो जो कोई भला करना जानता है, जेड़ा ते भला करना जानदा है, जदे कोल कुछ हैगा है अते नहीं करदा, जेकर नहीं ना करदा, ये ओदे लिए पाप है। ये ओदे लिए की आ? पाप। ओदे लिए सब तो बड़ा पाप है। कहंदा किसे लोड़वंद दी मदद नूं पूरा कर दे। जे तू नहीं करदा, मन विच खुद ही रखदा आ, ढिड विच पाप रखदा आ, ते वेख तेरा जिहड़ा धन पिया लंबारी दे विच तू चलिया जावेगा ते तेरा धन जिहड़ा लंबारी विच ही गल वो किस काम आवेगा? वो किसे काम नहीं आउणा। जिहड़ा रब ने तुहानू दिता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। जिस किसी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ है ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫੁਲਕਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈਗਾ ਹੀ।
मेरे कोल ते अपने ही, मेरे कोल ते अपने ही। वेख अगले वाल वेख, जदों तू ये काम करेगा, विधवा ने एक मन्नी पकाई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਏਲੀਆ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਪਾਪ ਆ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਭਾਈ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਵਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੇਟੂ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੇਟੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾ ਕੇ ਪੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਪ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੀਏ। ਨਾਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਤਾਂ ਸਨ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ 23 ਅਧਿਆਇ 2 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੇਟੂ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਾ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ 19 ਐਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ। ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਸੀ ਵੇਲੇ, ਭਾਗਵਾਨੀ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। 5 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੂੰ, 5 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੂੰ। ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 6 ਟਾਈਮ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਜਾਣੋ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘੱਟ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਥੋੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ। ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਲੇਟਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਐਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਲੱਗਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਘਰ ਗਰਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੂਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੜ ਗਏ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਸੁਣਾ, ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਸਨ? 5। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਸਨ? 5। ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਸਨ? 5। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਸਨ? 5। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 98% ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, 98% ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਪਾਏ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣੇ, ਘਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਲਈ ਪਾਪ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰ, ਐਸਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। जो वचन ने समझाया है तुसी उस ढंग दे नाल चलोगे तो तुसी आप भी बाजोगे तो घराने नूं भी